નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ. હાઉસ ઓફ હ્યુમેનિટી ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા પત્રકાર પરિષદનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. આવતીકાલે જ્યારે સિતારે સરકારના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો હેઠળ દીકરીઓ માટે સુરક્ષિત અને સશક્તિકરણ આપતું ઘર જેનું ઉદ્ઘાટન કરવાનું હોય તે પૂર્વે આ પત્રકાર પરિષદ યોજવામાં આવી હતી. પ્રોજેક્ટ સિતારેનું સત્તાવાર ઉદ્ઘાટન આવતીકાલે થવાનું છે. શહેરના કોટા વિસ્તારમાં આશાપુરી સોસાયટી બંગલો નંબર 6 ખાતે તેનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને જ્યાં ગુજરાત સરકારના સામાજિક ન્યાય અને અધિકારિતા તેમજ મહિલા અને બાળ કલ્યાણ મંત્રી ભાનુબેન બાબરિયા મુખ્ય મહેમાન તરીકે ઉપસ્થિત રહેવાના હોય. આ સમારંભ સંસ્થાના નવા અધ્યાયની શરૂઆત છે, જ્યાં 25 દીકરીઓને તેમના નવા ઘરમાં આવકારવામાં આવશે અને તેઓ અહીંથી સિતારે આવતીકાલના તારાઓ તરીકે ચમકશે. આ તમામ માહિતી પત્રકાર પરિષદ થકી હાઉસ ઓફ હ્યુમેનિટી ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટે આપી છે. ઊંચા શુક્લા છે. હું હાઉસ ઓફ હ્યુમેનિટી ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા પ્રોજેક્ટ સિતારે જે શરૂ કરવામાં આવે છે કાલે, એનામાં એક એડવાઇઝર તરીકે નિયુક્ત છું. પ્રોજેક્ટ સિતારે એક અનોખો પ્રોજેક્ટ છે જે મોડલ અનાથાલયના કન્સેપ્ટ પર ચલાવવા માંગીએ છીએ. એમાં અમે દીકરીઓને ખાલી રાખવા નથી માંગતા એક ઘરમાં, પણ એમને સશક્ત કરવા માંગીએ છીએ. એમને કાળજીપૂર્વક સંભાળવા માંગીએ છીએ અને એમનું સારી રીતે શિક્ષણ થાય, એ પોતાના પગ પર ઊભી થઈ શકે. એમને ફાઇનાન્શિયલ લિટરસી, ડિજિટલ લિટરસી, તેથી લઈને સ્પોર્ટ્સ ટ્રેનિંગ સુધી પણ અમે એમને તક મળે એવું ઈચ્છીએ છીએ. અમે આ સંસ્થા જે છે એને અમે એક મોડલ રીતે કરવા માંગીએ છીએ, જે અમે આગળ જઈને ગુજરાતના હરેક શહેરમાં કરી શકીએ એવું અમે વિઝન રાખીએ છીએ. તો આવતીકાલે આપણે આનું ઉદ્ઘાટન કરીશું, જેમાં આપણા કેબિનેટ મિનિસ્ટર શ્રી ભાનુબેન બાબરિયાજી આવવાના છે અને એ આને બધા છોકરીઓને સ્વાગત કરશે આના માટે, અને આપણે આનું છોકરીઓ માટે ઓપન કરીશું. नमस्कार, मेरा नाम श्यामल ग्रेवाल है. मैं हिंदी में बोलना चाहूँगी क्योंकि मेरा गुजराती अच्छा नहीं है. तो मैं डायरेक्टर हूँ एड्रॉयड स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स की और मेरा खुद का एनजीओ है आसरा एड्रॉयड फाउंडेशन. और हम हर्ष के साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट किए हुए हैं, इसलिए मैं हर्ष को बहुत अच्छे से जानती हूँ और 4-5 साल से मैं जानती हूँ. और उसका जो पैशन है, उसका जो ज़ील है, जो एंथुजियाज़म है, वो मुझे बहुत ही अट्रैक्ट किया है. और अगर मैं सितारे के बारे में बोलना चाहूँगी कि ये जो इंस्टीट्यूशन है वो बहुत ही डिफरेंट है दैन व्हाट यू सी इन अदर ऑर्फनेजेस. क्योंकि यहाँ पर जैसे एक पेरेंट अपने चाइल्ड के बारे में सोचता है, उसी टाइप का सोच यहाँ पर मैंने देखा है कि जैसे हम अपने बच्चे को बोलते हैं कि अच्छी स्कूल में तालीम दिया जाए, उनका अच्छा हॉबीज़ डेवलप करे, उनका स्किल डेवलप करे, बस उसी तरीके से हर्ष का जो ये विचार है कि मैं उनका जो भी हॉबी है, बी इट डांस, बी इट म्यूज़िक, बी इट स्पोर्ट्स, मैं उन सबको ट्यूटर्स लेके आऊँगा, कोचेस रखूँगा और इन बच्चियों को एक ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट का अप्रोच रखूँगा. तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा है और मुझे पता है कि हर्ष ज़रूर इस चीज़ को अचीव कर पाएगा. और जहाँ तक होलिस्टिक अप्रोच की बात है, तो स्पिरिचुअल अवेयरनेस या जो भक्ति भावना जगाना भी एक पार्ट होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ओवरऑल डेवलपमेंट का. तो मुझे याद है कि हर्ष के साथ जब मैं ये प्रीमाइसेस देखने आई थी, तो हमारा एक कॉन्वर्सेशन हुआ था कि ही वॉज अ लिटिल कन्फ्यूज्ड कि मैं जो हमारा पूजा रूम है यहाँ पर उसमें क्या रखूँ, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट फेथ्स या डिफरेंट रिलीजियस की बच्चियाँ यहाँ पर आएंगी. तो मैं ये जस्टिस कैसा कर पाऊँगा कि कौन से टाइप के भगवान और किस भगवान को यहाँ पर मैं लाऊं. तो मैंने एक ही चीज़ बताया था कि भाईलाल अमीन जो जनरल हॉस्पिटल है, उसमें मैंने देखा है कि एक रूम है जहाँ पर बहुत सारे अलग अलग फेथ या रिलीजियस के सिम्बॉल्स रखे हुए हैं. तो मैंने बोला कि क्यों ना तू ये चीज़ यहाँ पे अडॉप्ट कर, कि तुम बच्चों को शुरू से सिखाओ कि सब फेथ, सब रिलीजन को रेस्पेक्ट करना और प्रेयर करना. तो उसका जो विलिंगनेस है, उसने तुरंत ही इस चीज़ को मान लिया और बोला कि दैट्स अ वेरी गुड आइडिया और मैं ये चीज़ इम्प्लीमेंट करूँगा. तो जिस बच्चे में इम्प्लीमेंटेशन का भावना है, वो बहुत सारे चीज़ों को अडॉप्ट करना, नए आइडियाज़ को अडॉप्ट करना और इम्प्लीमेंटेशन करना चाहता हो, तो ऑब्वियसली वो प्रोजेक्ट ना ही सिर्फ हर्ष के लिए नहीं, पर इन जो बच्चियों यहाँ पर रहेंगी उनके लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिशियल रहेगा. तो मैं हर्ष को ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगी. उन बच्चियों को एक अच्छा फ्यूचर मिलेगा यहाँ पर, और जब दे आर रेडी टू फेस द वर्ल्ड,
then they are ready, and they will be surely be successful in their life journey. So all the best to Harsh and his entire team. And from आसरा की तरफ से मैं यही कहूँगी कि मेरा full commitment है उसके. You can consider आसरा to be a part of an extended family, और मैं और मेरे टीम जो भी कर सकते हैं वो मैं full support करूँगी. And best, God bless them all. Good luck. Bye bye. Thank you. સિતારે એક નવું ઘર, એક સપનું અને એક નવું ભવિષ્ય. આ ફક્ત એક પ્રોજેક્ટ નથી, પણ આપણા સમાજની અંદર સમાનતા લાવવા માટેનું એક બહુ જ મોટું અભિયાન છે. આઈ અપીલ ટુ ધ સોસાયટી, ટુ ધ કમ્યુનિટી આઉટસાઇડ, કે આ ફક્ત એક નર્ચરિંગ સ્પેસ નહીં, પરંતુ એક કલેક્ટિવ રિસ્પોન્સિબિલિટીની સાથે, ફક્ત ચેરિટી કે ડોનેશન નહીં, પરંતુ તમારી પાસે જે કાંઈ અવેલેબલ છે, તમારા પોતાના સ્કિલ સોર્સિસ, એ આપણે આ છોકરીઓને આપીએ અને એ લોકોને પણ એક એવું જીવન આપીએ કે જ્યાં એ લોકો સમાનતા મહેસૂસ કરી શકે. ઉમાશંકર જોશીએ ખૂબ સુંદર રીતે કીધું છે, રોમે રોમે જીવતો માણસ, દરેક જાગૃતિ, સ્પંદન અને ચેતનાની સાથે. કદાચ સિતારે એ આ જ અભિયાન લઈ રહ્યું છે, આ છોકરીઓની સંવેદના, ભાવનાઓ એ સમજવાની, સ્વીકારવાની અને એને રિસ્પેક્ટફુલી જોઈ અને એને આપણા સમાજમાં એક સરખો દરજ્જો આપવાનું અભિયાન. ગોડ બ્લેસ ટુ હાઉસ ઓફ હ્યુમેનિટીઝ, કારણ કે આ પ્રોજેક્ટ એ સામાન્ય સ્વપ્ન ન હોઈ શકે, એમાં કંઈક ડિવાઇન મેસેજ છે અને આપણે સૌ ભેગા મળી અને આ પ્રોજેક્ટને, આ સ્વપ્નને સાકાર કરવા માટે ભેગા થઈએ અને લેટ અસ ટેક ધીસ એઝ અ કલેક્ટિવ રિસ્પોન્સિબિલિટી. હું કાનન પરીખ એક કાઉન્સિલર તરીકે સિતારેની એડવાઇઝરી કમિટીનો ભાગરૂપ બનવા પાછળ પોતાને ધન્યતા અનુભવ કરું છું કે હું કદાચ કંઈક સમાજ, કંઈક સોસાયટીને આપી શકીશ. થેન્ક યુ સો મચ હાઉસ ઓફ હ્યુમેનિટીઝ ફોર કન્સિડરિંગ મી કે હું આ પ્રોજેક્ટમાં સામેલરૂપ થઈ શકું છું. અને આ દરેક છોકરીઓ જે અહીંયા આવી રહી છે એની અંદર ઘણી બધી ભાવનાઓ હોય, આશા, નિરાશા, એ લોકોની અંદર ભય, એ લોકોની અંદર ઘણા બધા સહજ રીતે પેદા થયેલા ભાવનાઓને સમજી, સ્વીકારી અને એ લોકોના સ્વપ્નને સાકાર કરવા બદલ જે કાંઈ મારાથી થઈ શકશે એ હું ચોક્કસ સમયના રૂપમાં આપવા માંગુ છું. થેન્ક યુ સો મચ. આજે હાઉસ ઓફ હ્યુમેનિટી ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા એક નવું પ્રોજેક્ટનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવશે આવતીકાલે 25 તારીખના રોજે, જેનું નામ છે પ્રોજેક્ટ સિતારે. આ બાળકીઓ માટે એક ઘર બનવા જઈ રહ્યું છે, જે બાળકીઓનું જે અનાથ છે કે સિંગલ પેરેન્ટ છે એ લોકોને એક નવું પરિવાર અહીંયા મળશે. સિતારેનું ઉદ્ઘાટન કાલે શ્રીમતી ભાનુબેન બાબરિયાના હસ્તે થશે, જે કેબિનેટ મિનિસ્ટર છે વુમન એન્ડ ચાઇલ્ડ વેલફેર. તે સાથે અન્ય ડિગ્નેટરીઝ બી અહીંયા મોજૂદ રહેશે. મને ખૂબ આનંદ છે કે આપણા વડોદરા શહેરમાં હાઉસ ઓફ હ્યુમેનિટી ટ્રસ્ટ દ્વારા સિતારે, જે સિંગલ કે ઓર્ફન છોકરીઓ, બાળકો છે, છોકરીઓ, એમના માટેનું એક હોમનું આયોજન અને એનું લોન્ચ આવતીકાલે થઈ રહ્યો છે. આ પ્રોજેક્ટ ખૂબ જ અગત્યનો છે, બે કારણ. એક તો બાળકો અને એમાં ખાસ કરીને છોકરીઓને વ્યવસ્થિત, જે એકલી છે, સિંગલ પેરેન્ટ હોય કે પછી મા બાપ વગરની હોય, એ લોકોને સારી રીતે એમનો ઉછેર સારો થાય, એમને સારું શિક્ષણ મળે, એમને ઇમોશનલ સિક્યોરિટી મળે, એમનું માનસિક રીતે એમનું ડેવલપમેન્ટ સારું થાય, એને લઈને જે આ આખો પ્રોજેક્ટ ઊભો કર્યો છે એ ખૂબ સરાહનીય છે. અને બીજું કે આ પ્રોજેક્ટ યુવકો દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે. હર્ષ, મયંક, રુચા શુક્લા અને મંથન શાહ, આ 4 દ્વારા જે આ પ્રોજેક્ટ ઉપાડ્યો છે, જેમાં લગભગ 25 જેટલી છોકરીઓ આવશે આવતીકાલથી. તો એ જનરલી યુવકો શોર્ટ ટર્મ પ્રોજેક્ટ્સ કરતા હોય છે, કમ્યુનિટીમાં જઈને કામ તો ઘણા જ કરે છે, પણ આ જાતનું આટલું મોટું કામ, આટલી મોટી જવાબદારી આ ઉંમરે જ્યારે એ લોકો એમની પોતાની કરિયર્સ બિલ્ડ કરે છે, ત્યારે પોતાનો ટાઈમ, પોતાની મહેનત, પોતાનો સમય અને પોતાની શક્તિ આવા કામમાં આપીને, જે બહુ ખૂબ જ નાજુક કામ છે, ખૂબ જ રિસ્પોન્સિબિલિટીનું કામ છે, એ ઉપાડ્યું છે.
તો આખી સિતારે ટીમને મારા ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. એજ્યુકેશનમાં 40 વર્ષથી હોવાથી શિક્ષણનું શું મહત્ત્વ છે એ અને શિક્ષણ જો વ્યવસ્થિત રીતે મળે એની જોડે પોતાનું સ્વાસ્થ્યનું ડેવલપમેન્ટ, માનસિક ડેવલપમેન્ટ, સિક્યોરિટી, ગાઈડન્સ, મેન્ટરશિપ આ બધી વસ્તુઓ જો સારી રીતે છોકરીઓને એક લાગણી ભરેલા વાતાવરણમાં સારા માર્ગદર્શનથી મળે તો આ આપણી દીકરીઓ છે જે આમ સમાજમાં ક્યાંય વેડફાઈ જાય કે ખોવાઈ જાય એની જગ્યાએ એમને બહુ જ સારી રીતે તૈયાર કરીને એક ઇમોશનલની જોડે જોડે ફાઇનાન્શિયલ ઇન્ડિપેન્ડન્સ એ આપીને આર્થિક રીતે બી એમને એક સશક્ત કરીને સમાજમાં જો જાય તો પોતાનું જીવન, પોતાના કુટુંબનું જીવન અને આખા સમાજમાં એની એક રિપલ ઇફેક્ટથી એક જે આપણે પરિવર્તન લાવવું છે એ શક્ય બને. તો મારા ખૂબ અભિનંદન સિતારે ટીમને આટલું મોટું કામ આટલી સરસ રીતે આટલા સુંદર ઘરમાં ઉપાડ્યું છે. નવરત્ન એજ્યુકેશન સોસાયટી તરફથી એમને ખૂબ પૂરો સપોર્ટ છે. આર્થિક રીતે, ટ્રેનિંગની રીતે, દરેક રીતે અમે આપીશું.